नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने विभिन्न दफा मांगों को लेकर सिलचर के पीएचई डिवीजन 1 के कार्यालय का किया घेराव। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेघा दास को दिया गया स्मारक। करीमगंज जिले के पथारखंड इलाके में मैना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक के ऊपर एसिड हमला किए जाने के मुद्दे को सामने रख आयोजित हुआ विक्षोभ जुलूस, दिया गया मुख्यमंत्री को स्मारक। धोलाई विधानसभा केंद्र के पालनघाट क्षेत्र के अमलाघाट इलाके में 20 लाख रुपए की लागत से अटल सांस्कृतिक भवन का किया गया शिलान्यास। जल्द से जल्द संपन्न होगी निर्माण कार्य। उदाहरण विधानसभा केंद्र के मधुरा नदी तटवर्ती क्षेत्र से रेत उठाए जाने पर हजपुर इलाके के यातायात के राजमार्ग हो रहा है विलीन। चुप्पी साधे बैठे हैं वन विभाग, लोग झेल रहे हैं परेशान। उदाहरण विधानसभा केंद्र के गोसाईपुर पहले खंड जल सरबराह प्रकोष्ठी संस्कार तथा निर्माण कार्य में लाखों रुपए का अनुमोदन के बाद भी नहीं हो रहा है संस्कार कार्य। हाथों के लोगों द्वारा चलाई जा रही है गैर जिम्मेदार कार्य। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। लगभग 20 सालों से अपनी नौकरी के स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान, सरकारी अहमियत प्रदान तथा औहदा प्रदान कार्यक्रम को लेकर अस्थायी जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के कर्मचारी संस्था के कार्यकर्तागण आंदोलन करते आ रहे हैं। वक्त के साथ साथ मुख्यमंत्री बदलते हैं, राजनीतिक दल बदलते हैं, हर एक क्षेत्र में विभाग के मंत्री नेता भी बदलते हैं, लेकिन उनकी परेशानी की जो दौर है आज भी बरकरार है। परेशानी के कगार में जी रहे जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने कई दफा मांग संबंधित एक स्मारक लिपि कछार के खंड उन्नयन 1 के कार्यकर्ता को प्रदान किया। मेघा दास को स्मारक लिपि दिए जाने के दौरान करीब 200 से भी ज्यादा संस्थान कर्मचारियों ने जल्द से जल्द नौकरी के स्थायीकरण किए जाने के साथ साथ कैबिनेट में सिद्धांत लिए गए लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर नौकरी प्रदान किए जाने का मांग रखा। इस दिन विक्षोभ प्रदर्शन करते हुए आवासीय क्षेत्र के बराघाटी तथा आसपास के कई संस्थान कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नारेबाजी भी किया गया। बाद में कई दफा मांग संबंधित एक स्मारक लिपि मेघा दास को प्रदान किया गया और मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में जल्द से जल्द कदम उठाने के लिए अपील किया गया। लगातार उन्हें केवल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, लेकिन उनकी नौकरी के स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। আমাদের ধর্ণা কার্যসূচি মুখ্য উদ্দেশ্য হলো আমাদের এই বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়ার মেঘা দাস মহাশয় হাইলাকান্দিতে ছিলেন, কিন্তু কালকে আমাদের শিলচর ডিস্ট্রিক্ট কমিটি কোনো একটা কারণে ওনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু উনি কীভাবে একটা কথা বললেন যে সত্যিকারের ধিক্কার জানাই যে আমরা এই ডিপার্টমেন্টের লোক না। তারপরে আমাদেরকে একটা সেন্টিমেন্ট ইস্যু হলো যে উনি হাইলাকান্দিতে তখন ছিলেন, তখন আমরা আন্দোলন করার বিনিময়ে ওনার হাতে হাইলাকান্দিতে যখন ছিলেন ওই ইঞ্জিনিয়ার মেঘা দাস মহাশয় উনি লিখে দিয়েছেন যে আমরা 10-15 বছর যাবৎ বিনা বেতনে কাজ করে আসছি এবং আমরা তিনি নিজে অবগত আছেন এবং দুঃখ প্রকাশ করছেন যে বেতনটুকু আমরা পাচ্ছি না। ওনার লিখিত চিঠি হাইলাকান্দি থাকা অবস্থায় উনি দিয়েছেন যা উনি অবগত আছেন। আবার উনি কীভাবে বললেন আমরা এই পিএইচই অস্থায়ী কর্মচারী আমাদের ডিপার্টমেন্টের লোক না। ওনাকে ধিক্কার জানাই এবং ওনার যে মানসিকতার জন্য ধিক্কার জানাই। কেন ধিক্কার জানাচ্ছি? কারণ সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসে হয়তো বা আমাদের মতো কর্মচারী ব্যতীত বিনা বেতনে কাজ করে আসছে না। তাও আমাদের জল জীবন এই বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রত্যেকের ঘরে ঘরে আমাদের এই ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমে যারা কাজ করছেন ওনারাই পৌঁছে দিচ্ছেন। জলের আরেক নাম জীবন, সেই এবং নিজেদের ভবিষ্যতের আশা আমরা বিশুদ্ধ পানীয় জল ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি। 10-15 বছর বারবার আন্দোলন সভা সমিতির মাধ্যমে আছেন ইউজ করছে, তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়। বিগত গভর্নমেন্ট থাকা অবস্থায় এই গভর্নমেন্টও আমাদের চিফ মিনিস্টারও আশ্বাস থেকে ধন্যবাদ জানাই যে আমাদের নামে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। প্রাক্তন পিএইচই মিনিস্টার রঞ্জিত দাস মহাশয় থাকা অবস্থায় 2021-এর 10 ডিসেম্বরে সত্যি আমরা গর্ববোধ অনুভব করি যে বিষয় যাবৎ আমাদের এই গভর্নমেন্ট আমার নিয়েছে যে 6,500 করে আমাদেরকে
ডিপার্টমেন্টাল নিয়োগপত্রকে নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। এখন আমাদের এই ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের পর স্কিল ইন্ডিয়া থেকে আমাদেরকে ট্রেনিং করা হয়েছিল প্রতিটা আসামে ডিভিশনে। সেই সময়তে বরাক ভ্যালিতেও স্কিল ইন্ডিয়া থেকে আমরা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়েছি। আমাদের বর্তমান মন্ত্রী জয়ন্ত মহাশয় আসার পর একটা এসওপি তৈরি করে আইটিআই থেকে আমাদের 10 দিনের ট্রেনিং নিতে হবে। আমাদের করার জন্য শিলচর ডিভিশন 2-তে 40 দিনের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে 10 দিনের জন্য। সেই ট্রেনিংয়ে আমাদেরকে ফার্স্ট ফেল পাতাও রাখা হয়েছিল। আমি প্রশ্ন করি, এই স্কিল ইন্ডিয়া থেকে আমাদেরকে ট্রেনিং করা হলো, উনার গভর্নমেন্টের উনার মন্ত্রী এখনও আছেন রঞ্জিত মহাশয়, আবার মন্ত্রী চেঞ্জ হলেন, আবারও আইটিআই থেকে আমরা ট্রেনিং নেব। এইভাবে আমাদেরকে ট্রেনিং নেওয়া হবে এবং ট্রেনিং চলছেও, কিন্তু এইভাবে আমাদের এই পিএইচইউ অস্থায়ী কর্মচারীবৃন্দ নামে বারবার আমাদেরকে পুতুল খেলা হয়, আমাদের জীবন নিয়ে সিনেমিনি খেলা হয়। আগে রঞ্জিত দাস মহাশয় যখন স্কিল ইন্ডিয়া থেকে ট্রেনিং নেওয়া হয়েছে, আমাদেরকে যে সার্টিফিকেট প্রদান দিয়েছেন বা সার্টিফিকেট দিয়েছেন সেটা কি ভ্যালিড নয়? আজকে আমরা খুশি আইটিআই থেকে আমরা ট্রেনিং নিব 10 দিনের, সত্যিকারের আইটিআই থেকে আমরা নিতে বাধ্য। কিন্তু বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যেমন আসাম পুলিশে আগে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়, পরে দেড়গাঁওয়ে আমরা বেশিরভাগ 6 মাসের ট্রেনিং দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের পিএইচই ডিপার্টমেন্টে সম্পূর্ণ ব্যতীত আমাদেরকে আগে ট্রেনিং পরে আমাদের নিয়োগপত্র, অথচ আমরা 10-15 বছর যাবৎ কাজ করে আসছি। বিভিন্ন মানুষ, এখন আপনার মানে সমস্যাটা কি? আমাদের সমস্যাটা হলো, আমাদেরকে প্রথম দাবি হলো আমাদেরকে ডিপার্টমেন্টাল নিয়োগপত্র দেওয়া হোক, পরে আমাদেরকে ট্রেনিং প্রাপ্ত করা হোক। কারণ আমরা 11,000 ভোল্টেজে আমরা মোটর চালিত অবস্থায় আছি, আগে ডিজেল পাম্প চালিয়েছি। এখন আমরা খুশি 10 দিনে কেন আমাদের প্রতি বছরে 3 মাসের পর্যন্ত ট্রেনিং দেওয়া হোক, আমরা রাজি আছি। বরাকে কতজন আছে? আমাদের সম্পূর্ণ বরাকে প্রায় 2,000 কর্মচারী, সমস্ত আসামে 9,500 কর্মচারী, অস্থায়ী কর্মচারী। এবং আপনারা জানতে পারবেন, আমাদের ইদানিং কালে একটা অর্ডার এসেছিল যে প্রতিটা স্কিমে 2 জন করে স্টাফ, অস্থায়ী কর্মচারী যে গ্রামীণ ওয়াটার সাপ্লাই আছে 2 জন করে স্টাফ নেওয়া হবে। কিন্তু কয়েকদিন আগে আবার আরেকটা এসওপি তৈরি হলো যে 1 জন করে স্টাফ দেওয়া হবে। সেটা আমাদের ব্রহ্মপুত্রের জন্য গ্রাহ্য হবে, কারণ বরাকভ্যালির জন্য গ্রাহ্য হবে না। কেননা ব্রহ্মভ্যালিতে আপনারা অবগত আসছেন নিশ্চয়, ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে জল তোলা হয়, মানে বোরিংয়ের মাধ্যমে, সেখানে। কিন্তু আমাদের বরাকভ্যালিতে রিভার্স সোর্সের মাধ্যমে জল তোলা হয়। যেমন বার্জ আমাদের ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম থেকে প্রায় 3 কিলোমিটার দূরে, একজন স্টাফের একজন অস্থায়ী কর্মচারী হবে না, কারণ বার্জ থেকে আমাদের পানীয় জল উঠাতে হবে এবং স্কিমে আমাদের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পানীয় জল তৈরি করতে হলে আমার চুন দেওয়া হবে, ব্লিচিং পাউডার, অ্যালার্ম, আরও অন্যান্য বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য সামগ্রী দিতে হবে। কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ বরাকের জন্য 2 জন করে স্টাফ লাগবে। সেই 2 জনের নীতি নিয়ম ছিল কয়েকদিন আগে, আবার কালকে বসে আমাদের আরেকটা আইন এসেছিল। এইভাবে সরকার একভাবে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমাদের সম্পূর্ণ 9,500 কর্মচারীকে আমাদের নিয়োগপত্র দেওয়া হবে। আমাদের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বাবা দিয়েছে সরকার যে সমস্ত 9,500 কর্মচারী পরিষদ জিন্দাবাদ, আমাদেরকে প্রথমে নিয়োগপত্র দিতে হবে। करीमगंज जिले के पथारखंडी विधानसभा केंद्र के मैना क्षेत्र में एक कॉलेज छात्रा के ऊपर एसिड छिड़कने के मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की मांग पर इस दिन झज्जरी इलाके में हजारों लोगों ने विक्षोभ जुलूस में शामिल होकर इलाके का राजमार्गों का परिक्रमा किया। तत्पश्चात एक स्मारक लिपि पुलिस प्रशासन को प्रदान किया। जल्द से जल्द गिरफ्तारी किए जाने के साथ साथ पथारखंडी थाने के ओसी समरजीत बसुमतारी, सर्कल अफसर रोनाल्ड हलाम के समक्ष स्मारक लिपि प्रदान किया गया और जल्द से जल्द इस सदन में कार्रवाई किए जाने का मांग भी रखा गया। झज्जरी गाँव पंचायतेर झज्जरी ग्रामेर बशीर अहमदर ছেলে মঞ্জুর আহমদকে বাড়িগ্রাম জিপির অর্জুনপুর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি যেভাবে অ্যাসিড ঢেলে এবং ধারালো অস্ত্র দিয়ে নির্মম আঘাত করেছে, আজকে মঞ্জুর আহমদ গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ আইসিইউতে আজকে 7 দিন উনার মুখ থেকে একটি বাক্য বাইর করতে পারেনি। উনি ডেঞ্জার পজিশনে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে যাচ্ছেন, যার আমাদের জোরালো দাবি ডিসি মহোদয়কে এবং এসপি মহোদয়কে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি যে আসামি 2 জন ধরা হয়েছে, বাদবাকি আসামিগুলা অতি সত্বর যাতে 24 ঘন্টার মধ্যে করায়ত্ত হয়
সেই দাবিটুকু আমরা প্রশাসনের কাছে রেখেছি এবং আমাদের বিশ্বাস আসাম গভর্নমেন্ট হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমাদের পাতারকান্দির বিধায়ক ওনাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা আছে, আমাদেরকে ন্যায় পাইয়ে দিবেন বলে আমরা আশাবাদী। আহত যুবক কি ছাত্র ছিল? ছাত্র ছিল। কোন কলেজে? ফার্স্ট ইয়ার। আমাদের দাবি ওনাদেরকে ফার্স্ট থেকে যাতে ফাঁসি দেওয়া হয়, এইটুকু আমাদের আমাদের ভাই মঞ্জুর ভাইয়ের উপর যে অমানবিক নির্যাতন হয়েছে, এই নির্যাতনের সঙ্গে যারা জড়িত আছে তাদের মধ্যে আমাদের পুলিশ প্রশাসন এর মধ্যে কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করেছেন। বাকি যারা আছেন তাদেরকে খুব শীঘ্রই গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক যাদের শাস্তি দেওয়া হয়, সেই আজকের প্রতিবাদ মিছিলের পক্ষ থেকে আমি প্রশাসনের কাছে বিনম্র আবেদন রাখছি। আমার বিশ্বাস বর্তমানে বিজেপি সরকার আছে, বিজেপি সরকারের আমলে কেউ অন্যায় করে রেহাই পাবে না। আমাদের বিধায়ক আছেন, বিধায়ক মহোদয় বলে দিয়েছেন যাতে একজনও যাতে রেহাই না পায়। এই ব্যাপারে আমি পুরো আশাবাদী আপনারা উপযুক্ত ন্যায় বিচার পাবেন। আজকে মঞ্জুর ভাই গৌহাটিতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি সুস্থ শরীর নিয়ে যাতে মঞ্জুর ভাই আমাদের কাছে ফিরে আসে। আপনারা সবাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করবেন যাতে সুস্থ হয়ে যাতে বাড়ি ফিরে এবং মঞ্জুর ভাইয়ের উপরে যারা হামলা চালিয়েছে সে যাতে নিজের চোখকে যাতে তার দেখিয়ে যায়, সেই তার জন্য ভগবানের নিকট আপনারা প্রার্থনা করবেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করবেন। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে একটু ভিজাতে যাও না, ভিজাতে যাও। परिवहन तथा मीन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य की मौजूदगी में धोलाई विधानसभा केंद्र के पालनघाट मंडल के अधीन अमरा घाट इलाके में 20 लाख रुपए की लागत से अटल सांस्कृतिक भवन के निर्माण कार्य का अनुष्ठानिक तौर पर शुभ शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ आबकारी विभाग के मंत्री परिमल शुक्लबैद्य भी मौजूद थे। कार्यक्रम को लेकर उन्होंने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আমরা সবাই এখানে আছি আর আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সব কর্মকর্তা বন্ধুরা আছি।
আমাদের সঙ্গে এই অঞ্চলের একজন সাংবাদিক বন্ধু আছেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বড় পবিত্র সময়। এই সময়টাকে আমি নষ্ট করতে চাই না। আপনাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধা, আমার প্রণাম। এখানে খুব সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলব। মূলত আজকে এখানে আমাদের দলের কার্যালয়ের শিলান্যাস হবে, সঙ্গে আমরা অটল ভবনেরও শিলান্যাস করব। এখানে মূলত 20 লক্ষ টাকা আজকের দিনে বরাদ্দ আছে অটল ভবনের জন্য। ঠিক তেমনি করে আমরা কিছু সংখ্যকরা আছি যারা আমরা ব্যক্তিগতভাবে দলের কার্যালয়ের জন্য আমরা কোনো না কোনো জায়গায় কিছু না কিছু অথবা রড, সিমেন্ট বা ব্রিক্স এগুলো দেওয়ার কমিটমেন্টও আমাদের আছে। দলের কার্যালয়ের ব্যাপারে আপনারা শুনলেন, অনেকের কাছ থেকে দলের কথাও আপনারা শুনলেন। আমি এদিকে যাচ্ছি না, আমি শুধু বলবো যে এটা শুধু আমরা যারা এখানে আছি আমাদের इच्छा नয়, पालमघाट ब्लॉकेट उदाहरण विधानसभा केंद्र के मधुरा नदी संलग्न हजपुर इलाके में गैर जिम्मेदाराना तरीके से नदी से रेत उठाए जाने पर आवासीय क्षेत्र के राजमार्ग नदीगर्भ में समा रहा है। लगातार हजपुर क्षेत्र में अवैध तौर पर रेत की तस्करी चल रही है। वन विभाग के अनुमति के बगैर इस क्षेत्र में रेत उठाया जा रहा है, लेकिन वन विभाग चुप्पी साधे बैठी हुई है। आंखों के सामने ही काले कारोबार होते देख वन विभाग जहां शर्मसार है, तो इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि लगातार रेत उठाए जाने से यातायात के राजमार्ग वक्त के साथ साथ नदीगर्भ में समा रहा है। परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोगों ने पत्रकारों के समक्ष संदर्भ में तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। उदाहरण विधानसभा केंद्र के गोसाईपुर पहला खंड इलाके में जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग के जल परिवहन परियोजना को संस्कार के लिए लाखों रुपए हर साल अनुमोदन दिया जाता है। इस जल सरबराह प्रकल्प के संस्कार तथा सुचारू निर्माण के लिए लाखों रुपए प्रदान किए जाने के बाद भी सुचारू रूप से कार्य नहीं किया जा रहा है। गैर जिम्मेदाराना तौर पर निर्माण कार्य तथा संस्कार कार्य किया जा रहा है। कमेटी के कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के गांव पंचायत संपादक, सभापति तथा दूसरे कार्यकर्ता इन दिनों परेशानी के कगार पर जी रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोगों ने भी इस संदर्भ में सरकारी अधिनियम को वृद्धांकुश दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हुए पैसे हड़पे जाने के आरोप लगा रहे हैं। मुद्दे को लेकर परिचालन कमेटी के ऊपर जहां कई आरोप लग रहा है, तो आवासीय क्षेत्र के लोगों ने संदर्भ में नाराजगी व्यक्त करते हुए पूरे समस्या को लेकर विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया और इस संदर्भ में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाने के लिए जनस्वास्थ्य कारीगरी विभाग के मंत्री तथा जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान किया। আমি আরকাটিপুর জিপি ওয়ার্ড মেম্বারের প্রতিনিধি হিসাবে দেখা যায় আমরা গোসাইপুরে একটা পেচি আছে, এই পেচিটার মধ্যে দেখা যায় একটা কাজ আইছে বলে, একটা কাজ আইছে করি তো আমরা জানি না। এই পেচির মধ্যে দেখা যায় প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি বা একটা বডি আছে 11 জন দিয়া, বা আমরা জিপি প্রেসিডেন্টও জানি না। এখানে তারা ইয়া কাজ করে যে কোনো সাইনবোর্ড নাই, বালি পাত্তর কোনো দোয়া নাই, এমনিই কাজ চলে। আর দেখা যায় আর কিতা জিগাইলে তারা এমএলএ মিনিস্টারের কথা কই, আমরা জিনিসটা বুঝতে পারছি না যে এইখানে কিতার লাগে গাড়টা খোদাও, আমরা এটা জানতে চাই। আর দেখা যায় যে তারা কোনো আমরা রেসপন্স দেয় না। এই পেচির বডি আছে, বডিও জানে না, সেক্রেটারি বাবুও জানে না, আরও দেখা যায় মেম্বার হলো আছেন তারাও জানে না এইখানে কিতা কাজ। তো ওইটা হলো আমরা বক্তব্য আর কি, এইটা মোটামুটি আমরা জানতে চাই। আর আমরা কিছু মাতিছিলাম, তারা তো এমএলএ মিনিস্টার দেখায়নি, এখন তো আমরা তো কিছু করার নাই। ওইটাই আমার বক্তব্য। নাই আবদারও মানে আমি তো পিচি সেক্রেটারি। নাম কি আপনার? আমার নাম লোকমান আলী লস্কর। হ্যাঁ, পিএইচে কাজ আইছে, কাজ চলে। তো কাজ চলা অবস্থা আমি জিজ্ঞাসলাম, অপারেটারে কইছে একটা ট্যাঙ্কি বন্ধ, কাজ আইছে। আমি কইলাম যে হে কাজ বলে না, কন্ট্রাক্টর বাবু কাজ করা। আমি জানি না সেক্রেটারি বা কিতা ব্যাপার। অপারেটারে আমার 10টা মিনিট পরে আমি তোর ফোন মারি। তারা তো সব মঙ্গলবারে আইব। তো আমি বললাম না, যেদিন কাজ আরম্ভ করবো এদিন আমার ফোন করিও। এই পিএইচি তো মালিক তো আসেনি, ডিপার্টমেন্টে সরকারে দিয়েছেন, আমরা গ্রামের মানুষের চালাইয়া আর কমিটি গঠন করি।
এরপরে আমার না হয়ে ফাইলিং টাইলিং সব হয়ে গেছে। আমি আর কথা বাদ দিলেছি। এরপরে আমার বডির 3-4 জন তারা ভাইস প্রেসিডেন্ট, কেশিয়ার, আরও সদস্য 2-4 জন গিয়েছেন, গিয়ারে তারা কন্ট্রাক্টর বাবুরে মানুষরে জিগেছেন কিতা খা যাইছে। আমারও তারা কোয়েশন করছে, তুমি তো আমরা সেক্রেটারি, তো কিতা খা যাইলো বা কিতা কয় টাকা আইলো সাইনবোর্ড হয়ে ইতা ইতা। আমি বললাম এগুলো তো আমার জানা নাই। এখন আমি কিতা জবাব দিতাম। অপারেটারে কন্ট্রাক্টারে কাজ শুরু করে দিলা। পরে আমার অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারে কইছো নয় কাজ আইছে আপনার প্ল্যানটো এটা করতে দিন। বললাম তে আচ্ছা করতে দিন, ঠিক আছে। কাজ শুরু করতে তো আবার মাত লাগিয়ে গেল। তা কইলা যে ওই আমি সাইডে আইমু আর কন্ট্রাক্টর বাবু আইবা, আপনার বডির মানুষে তারারে এস্টিমেট দিয়ে বুঝাইয়া দেওয়া হইব। তো বললাম তারারে এস্টিমেটটা দেখাইয়া বা তো বহু লাগাই কমিটির মানুষের বুঝাই দিলে তো ভালো হয়, নাইলে আবার তারা কইব যে কি জানি সেক্রেটারি বডির মানুষ তৈয়া তাই মনে করে কাজটা কালেকশন করে। আমার কথা হলো যে 1 টাকা হোক আর 100 টাকা হোক আর কন্ট্রাক্টর বাবু হোক যাই করো, বডির মানুষের জানাইয়া সুযোগে সুন্দরে করাটা বালা। পরে এটা তো আমারই বন করা লাগে। সাইনবোর্ড মারি দিলে তো আর কোনো মাতে দেখা সাইনবোর্ডটা মারি দিলে কমিটির মানুষের এস্টিমেট দিয়া কন্ট্রাক্টরে যে ওই এখন তো ইঞ্জিনিয়ার বাবু অসুস্থ, ডালাইয়ের কাজ বন্ধ, যেদিন আইবা সেক্রেটারি বাবু আপনারা জানানে বা আপনি তারা জানাই দিবা আর एस्टिमेट देखा नहीं है वो बुझा नहीं है वो ओइटा। मेसर्स भारत एंटरप्राइज की ओर से निर्मल गैस एजेंसी की वितरण किया जा रहा है। बराक घाटी तथा असम के विभिन्न क्षेत्र में यह निर्मल गैस एजेंसी लोग खरीद रहे हैं। जो लोग गैस एजेंसी लेना चाहते हैं या पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, बायोडीजल प्रोडक्ट के तहत उन्हें यह एजेंसी व पेट्रोल पंप भी प्रदान किया जा रहा है। पंप प्रदान किए जाने के क्षेत्र में जरूरी कार्रवाई किए जाने के लिए विभागीय कार्यकर्ताओं से मिलने की जहाँ जानकारी दी जा रही है, तो इसी दौरान राष्ट्रीय स्तर पर कई क्षेत्र में बायोडीजल के जरिए ट्रेन भी चलाया जा रहा है। कछाड़, करीमगंज, हाइलाकांदी तथा बराकाटी के साथ साथ गुवाहाटी, महानगरी तथा कई और क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेन में बायोडीजल के जरिए यातायात परिसेवा शुरू किया गया है। इस पहलू के बारे में विस्तारित जानकारी देते हुए एमएस भारत संस्थान के कार्यकर्ता तथा एजेंसी के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। निर्मल गैस एजेंसी के कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारतवर्ष में पहली बार बायोडीजल प्रकल्प के आधार पर लोगों को पेट्रोल पंप के अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है और तो और बायोडीजल के जरिए लोग कई क्षेत्रों में लाभान्वित भी हो रहे हैं। আজকে ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস। সমস্ত ভারতবর্ষে এই স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছে আজকে দেশের মানুষ। আজকে আমরা ভাগ্যবান, সৌভাগ্যবান, আমরা ৭৫তম উদযাপন পালন করতে পেরেছি। গত 13 তারিখ থেকে ঘর ঘর তিরঙ্গা, যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যসূচি ছিল, এটা 100 ভাগের 100 ভাগ সফল হয়েছে। সমস্ত জনসাধারণ দল, মত, ধর্ম সবের ঊর্ধ্বে রেখে এই কর্মসূচিকে সফল করেছে, কর্মসূচি পালন করেছে। আর আজকে আমি সমস্ত জনসাধারণকে একটাই অনুরোধ করব যে বিকাল 5টার সময় ফ্ল্যাগ মানে হস্ত করে নেমে যাতে জাতীয় পতাকাকে সম্মান দিয়ে, যেটা এই জাতীয় পতাকা আমাদের শান, আমাদের বড়াই, আমাদের আত্মমর্যাদা, যাতে 76th আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্ট উপলক্ষে সবাইকে নমস্কার। অ্যাকচুয়ালি আমরা বরাকলিতে একটা কনসেপ্ট নিয়ে আসছি। যে কনসেপ্টটা আপনার ভারত এন্টারপ্রাইজ একটা মার্কেটিং করছে পুরো অল নর্থ ইস্টে। আমরা বিগত 7-8 বছর থেকে আমরা পুরো নর্থ ইস্টে মার্কেটিং করছি কিছু কিছু কনসেপ্ট নিয়ে। যেমন প্রথমত হচ্ছে আমাদের নির্মল গ্যাস, এটা আমাদের বিভিন্ন জায়গায় অলরেডি গ্যাসের এজেন্সি আমরা প্রোভাইড করি। একদম নিম্নতম আপনার ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে আমরা এজেন্সিগুলো প্রোভাইড করি।
যেমন ভারত এন্টারপ্রাইজের ব্যানারের নিচে আমরা মার্কেটিং করছি গ্লোব বায়োডিজেলের, যেটা আজকের ডেটে BS6 ইঞ্জিনের জন্য খুবই ভালো আপনার, প্লাস প্রাইসিংটা একদম আপনার এক্সিস্টিং প্রাইস থেকে একটু নমিনাল থাকবে। এবং আরেকটা প্রজেক্ট যেটা আমরা HPCL এর আন্ডারে করছি সেটা হচ্ছে আপনার CBG প্রজেক্ট আন্ডার HPCL। তো এইসব বিভিন্ন কনসেপ্ট নিয়ে আমরা মার্কেটে আসছি। যদি বোরাকবেলির কোনো আপনার অর্গানাইজেশন বা কোনো কনসেপ্ট যদি আপনার কোনো ধরনের ব্লকে যদি আপনার এজেন্সি বা আপনার যদি পেট্রোল পাম্পের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তো আমাদের এখানে অফিস আছে, আমাদের অপোজিট হিরো শোরুম আলরাজ আপনার রিসোর্স এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড বলে, ওদের সঙ্গে আমরা টাই আপ করেছি। ওরা পুরো বোরাকবেলিতে আপনার মার্কেটিং কনসেপ্টটা দেখবে। আপনার যদি কোনো জায়গায় আপনার এজেন্সিস বা পেট্রোল পাম্প বা CBGর কোনো ধরনের কোনো প্রজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট থাকে, তাহলে আমাদের সঙ্গে এখানে যোগাযোগ করতে পারবেন। জব অপরচুনিটির যদি কথা আমরা বলি, তাহলে বেকারত্ব বাড়ছে এবং মানুষের কর্মসংস্থান অনেক জায়গায় হারিয়ে যাচ্ছে, অনেক জায়গায় নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। সেই জায়গায় প্রয়োজন থেকে কোর্স থেকে ক্যান্ডিডেটরা বেশি, এই জায়গায় এই প্রাইভেটাইজেশনগুলো, প্রাইভেট বিজনেসগুলো, সেগুলো কতটুকু প্রভাব পড়বে? দেখুন, বেসিক্যালি কী হয়, যদি একটা অর্গানাইজেশন যদি আপনার আসে, একটা পেট্রোল পাম্প ক্রিয়েট হয়, অ্যাটলিস্ট মিনিমাম 7 থেকে 10 জন তো ওখানে আপনার কর্মসংস্থান পাবে, একদম মিনিমাম। সেকেন্ড, একটা যদি আপনার গ্যাসের এজেন্সি আসে, তাহলে আপনার বিভিন্ন লাইক ডেলিভারি বয় থেকে নিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট থেকে নিয়ে একটা কর্মসংস্থান ডেভেলপ হওয়ার আমি ভাবি এটা মানে ইমপ্লিমেন্টেশন হবে বলে। বিভিন্ন জায়গায় আমরা কাজ করে আসছি, প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা ইভেন একদম মানে আপনার ইন্টেরিয়র টেস্টের মধ্যে আমাদের গ্যাস এজেন্সি আমরা প্রোভাইড করেছি। তো ওসব জায়গায় আপনার মানে আপনার এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হয়েছে। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট, শিলংপট্টি রোড, শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং पॉइंट शिलंगपट्टी शिलचर। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में पूरे विश्व के साथ संगति रखते हुए बराघाटी के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ सांपों की देवी मां मनसा माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से चले आ रहे इस पूजा कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल बनी हुई है। हालांकि दशमी तिथि बृहस्पतिवार को रखा गया था, लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार बृहस्पतिवार को अपने घर से किसी को विदाई नहीं दिया जाता, इसलिए दशहरा का कार्यक्रम नहीं किया गया। बहुत सारे लोगों के घर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ सर्व देवी मां मनसा माता की प्रतिमूर्ति को सामने रख पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन करते देखा गया। गौरतलब है कि पद्म पुराण पाठ के साथ साथ ओझा नृत्य व दूसरे कई कार्यक्रम भी कई क्षेत्रों में आयोजित किए गए। पद्म पुराण पाठ के दौरान बच्चे, बूढ़े, नौजवान तथा खासकर युवा वर्ग के बीच काफी उत्साह के माहौल देखने को मिला और मां मनसा
यानी माता विषहरी देवी के पूजन कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह व उमंग का माहौल भी इस दिन देखने को मिला। श्रीजल के तालापुर क्षेत्र में पिछले रात को एक सड़क हादसे में एक बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया। एक वैन के सामने एकाएक टक्कर लगने पर बाइक चालक जहां घायल हो गया तो इसी दौरान लोगों में क्षोभ की स्थिति छाई। लोगों ने वाहन चालक को पकड़ के रखा। तत्पश्चात पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में घायल व्यक्ति का इलाज करवाया गया और दोनों को हिरासत में लिया गया। जाने बाद तो पूरा काफी बार में पता नहीं कितना हुई थी अंदर की दुकान में से क्या हुआ विजय से ये पड़े चला गया। ओए देखी ना दादा বাড়ি কই জুড়ে ক কয়জনরে মারছস? নেশা করছত নি? নেশা করছত নি? বাকি দিব কিন্তু বাকি দিব एक्सीडेंट सारा असम कर्मचारी फेडरेशन के वरिष्ठ कार्यकर्ता विश्वजीत चौधरी की कार्यकर्ता जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि जन स्वास्थ्य कारीगर विभाग के अस्थायी कर्मचारियों की मांग सही है और राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में नजर डाल रही है। अभी प्रशिक्षण प्रदान कर लोगों को तैयार होना होगा ताकि आने वाले दिनों में उनकी नौकरी की स्थायीकरण हो पाए। राज्य व केंद्र सरकार के साथ कर्मचारी फेडरेशन की बातचीत की जो अवधा चल रही है उसके ऊपर विश्वास रखने के लिए उन्होंने अपील किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई और पहलुओं के बारे में भी आलोकपात किए। এটাকে বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে 26,000 নিয়োগ এখানে
এই আসামে হবে এই ধরনের কর্মচারীদের, অস্থায়ী কর্মচারীদের। আর আমাদের বিভাগীয় মানে সারা আসামে মিলে 10,000 কর্মচারী নেই, তার মানে বাইরে থেকেও নিয়োগ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমাদের কাছাড় জেলায় গত 4 আগস্ট থেকে একটা ফেজ ওয়াইজ মানে প্রথম পর্যায়ে একটা অলরেডি 40 জনের ট্রেনিং হয়ে গেছে, প্রশিক্ষণ হয়ে গেছে। আমাদের এই ডিভিশন আগামী 20 তারিখ থেকে 10 দিনের প্রশিক্ষণ শুরু করবে। 40 জনকে দিয়ে আমরা শুরু করাচ্ছি ITI। এই ফেজে 40 জন আমরা দেবো 40 জন। আমাদের কাছাড় ডিস্ট্রিক্টে যেহেতু 2টা ডিভিশন, আমাদের এখানে 40 জনের প্রশিক্ষণ হবে। পরবর্তী পর্যায়ে আবার শিলচর ডিভিশন 2তে 40 জন হবে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এই যে এতদিন আমরা জানতাম, আমাদেরকে বলা হয়েছিল যে পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম, যেগুলো পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম, এই স্কিম থেকে যেন 2 জন করে, আর ডিপটিউবওয়েল স্কিম থেকে 1 জন করে আমরা প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। কিন্তু গত পরশু দিন আবার নতুন একটা মাইনুস হয়েছে গভর্নমেন্টের সাথে, আমাদের হাই অফিসিয়ালের একটা মাইনুস হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে না, প্রত্যেক স্কিম থেকেই 1 জন করে দেওয়ার জন্য। এখানে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এখানেই এখন সমস্যা যে এদের যে আজকের যে আপনারা যে আন্দোলন অস্থায়ী কর্মচারী পরিষদ করলেন, যে তারা ভাবছে যে বাকি যে 700 যদি একটা করে হয়, তাহলে 760 যে আমাদের এমপ্লয়িরা আছে তাদের তো নিয়োগ দেওয়া যাবে না। এতে তারা একটা আশঙ্কা প্রকাশ করছে। তো আমরা অফিসিয়ালি আমাদের তরফ থেকে আমরা যেমন আমার নিজের যে সংগঠন মনে করি, যদি মনে করে আমার আসাম রাজ্য কর্মচারী করার, এখান থেকেও আমরা আমাদের হাই অফিসকে চাপ দিচ্ছি, অফিসের তরফ থেকেও আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, যাতে এই আগের যে সিদ্ধান্ত যেটা আমাদেরকে আমাদের এমডি মহোদয় দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক সার্ভিস স্কিম থেকে 2 জন এবং ডিপটিউবওয়েল থেকে যে 1 জন করা হয়, প্রত্যেকটাই আমাদের 760 প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে এবং তারা নিয়োগও করবে। এই যে লালিপপের স্বপ্ন দেখে তাদেরকে একটা শারীরিক হেনস্থা কিংবা শোষণ চলছে, সেখানে দাঁড়িয়ে তাদের অধিকারটা কতটুকু তারা রাখতে পারবে? দেখুন, এটা তো সরকারি সিদ্ধান্ত, একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে, কিন্তু এতদিন তো কিছুই ছিল না। মাঝখানে যে কটা বছর চলে গেল, 7 বছরের মধ্যে 1 টাকাও এরা পায়নি। কিন্তু আজকে তো একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে, অন্তত 6,500 টাকা। এই ভবিষ্যৎটা কেউ যায় না, আর তার নিচে কোনো দিন আসবে না। হয়তো 6,500 পরবর্তী পর্যায়ে আরও ধাপে বেড়ে যাবে। সরকারের যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত এটা নিয়েছে, এটাকে আমার মনে হয় সমর্থন করে সেটাকে সম্মান জানানো উচিত এই মুহূর্তে। কারণ তো পরবর্তী পর্যায়ে তো আরও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে যদি আমরা এই মুহূর্তে যদি এটাকে সম্মান না জানাই, এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে। পরবর্তী পর্যায়ে কিন্তু এদের অবস্থা আরও খারাপ হবে আমি মনে করি ব্যক্তিগতভাবে। তো এটাকে সম্মান জানানো উচিত এই সিদ্ধান্ত। धन्यवाद। बराकाठी के हाइलाकांदी जिले में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हाइलाकांदी प्रिसेंसिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कर्तृपक्ष द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ आजादी के अमृत महोत्सव पालन किया गया। 75वें स्वाधीनता दिवस को सामने रख इस दिन कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अमर शहीदों तथा वीर सेनानियों की याद में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में तथा छात्र छात्रा, स्कूल कर्तृपक्ष, शिक्षक शिक्षिका, अभिभावकों के बीच उत्साह के माहौल से श्रद्धापूर्ण माहौल में एक भाव गंभीर वातावरण में अमर शहीदों को याद किया गया और उनकी स्मरण में श्रद्धांजलि भी अर्पण किए गए। আজকে শহীদ বেদিতে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব এবং
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার 75তম বছর পূর্তি উপলক্ষে যে শহীদ বেদিতে আপনারা যে একটা অনুষ্ঠান সূচি করেছেন, এই অনুষ্ঠান সূচির মানে আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং আপনাদের কার্যসূচিটা কী ছিল সেই বিষয়ে আমাদের মিডিয়াকে আপনি 2-4টি কথার মাধ্যমে অবগত করুন। ধন্যবাদ। প্রথমে আপনাকে জানাই যে আজকে আপনি এসেছেন আমাদের স্কুলের অনুষ্ঠান কভার করার জন্য। আপনি জানেন যে স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসব মানে 75 বছর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান মানে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে পালিত হচ্ছে এবং আজকের এই সন্ধ্যায় নয়, এর আগে আমরা বিভিন্ন কার্যসূচি গ্রহণ করেছি স্কুলের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য। আজকের সকালেও আমাদের স্কুলে অনুষ্ঠান ছিল খুব স্বাভাবিকভাবে, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেভাবে উদযাপিত হয়েছে আমরাও সেভাবেই বিভিন্ন কার্যসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপন করার চেষ্টা করেছি। সন্ধ্যায় যে অনুষ্ঠানটি ছিল তার আগে একটি র্যালি আমাদের ছিল স্কুলের পক্ষ থেকে। ছাত্রছাত্রীরা, আমাদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী, আমাদের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের অতিথিরা সবাই সহযোগিতা করেছেন এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে এই র্যালি প্রত্যেকের সহযোগিতা। তারপরে আমরা এইখানে যে অনুষ্ঠানটা মূলত করেছি শহীদ মিনারে, আমরা চেষ্টা করেছি যে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি যে বীর শহীদদের রক্ত গঙ্গার বিনিময়ে বা আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে, সেই স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ, আমি বিশেষ করে বলবো পরোক্ষ, কারণ অনেকেই রয়েছেন যারা এখনও আড়ালে রয়ে গেছেন, সেই প্রাপ্য স্বীকৃতিটা পাননি। আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করেছি স্বাধীনতার এই 75তম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে স্বাধীনতা সংগ্রামী যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলেন তাদের প্রত্যেককে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে, এবং সেই শ্রদ্ধা নিবেদন আমরা করেছি মূলত এবং কথা এবং সুরের মধ্য দিয়ে। আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন আমাদের মধ্যে অধ্যাপক বিজয় কুমার ধর মহাশয়, উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সন্দীপন ধর এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা ছিলেন। স্কুলের সমস্ত প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা ছিল এবং শিক্ষয়িত্রীরা ছিলেন। প্রত্যেকে আমরা এখানে প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়েছে, 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে 75টি প্রদীপ প্রজ্বলন করা হয়েছে এবং এইভাবে কথা এবং সুরের মধ্য দিয়ে আমরা স্মরণ করার চেষ্টা করেছি, মনন করার চেষ্টা করেছি বীর শহীদদের। এবং আমি বিশ্বাস করি, আমরা প্রেসাইনশিয়া সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের এই প্রতিষ্ঠান বিশ্বাস করে যে বীর শহীদদের স্মরণ, মনন এবং অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে আমরা বোধহয় আমাদের সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারব। ধন্যবাদ। জন্ম হয়েছে এবং এই দেশে আমাদের মৃত্যু হোক, কারণ মৃত্যুকে তো উপেক্ষা করা যায় না, জীবনের চরমতম সত্য। এই উৎস থেকেই আমরা এই আজকের এই দিনের বিশেষ তাৎপর্য শুনে নেব আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অতিথি অধ্যাপক বিজয় কুমার ধর মহাশয়ের কাছে। আমি অধ্যাপক বিজয় কুমার ধর স্যারকে অনুরোধ করছি। जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग संमंडल 1 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेघा दास ने कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि पीजी यानी जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं है। लोगों का आरोप है कि अपनी घर बार जमीन प्रदान कर जहां लोग पीएचई प्लांट यानी जन स्वास्थ्य कार्यकारी विभाग के जल सरबराह प्रकल्प स्थापन करने में लोगों को विभाग को सहयोग कर रहे हैं, तो इसी दौरान विभागीय एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा उन्हें सरकारी कर्मचारी न होने का तकमा दिया गया था। मुद्दे को लेकर उन्होंने स्पष्टीकरण दिया और इस क्षेत्र में हर प्रकार की सहयोगिता बरकरार रखने का आश्वासन भी दिए। ট্রেনিং এর অর্ডারটা কোত্থেকে এসেছে? এটা আছে এমডি থেকে, মিশন ডাইরেক্টর। আচ্ছা, মিশন ডাইরেক্টরে আমার দিচ্ছে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য। আচ্ছা, আমরা ডিভিশন 2 এর পরিলেখে আমরাও করবো। তারা যে অভিযোগ করছে আপনি বলেছেন ওরা সরকারি কর্মচারী নয়। না, এটা তো আমি কন্ট্রাক্টর ভাবছি, আমি কয়ে দিচ্ছি, আমি আপনার দিচ্ছি যে পরে আমি কইছিও, আমি ভাবছি কন্ট্রাক্টরে ডিস্টার্ব করি, এটা এরা মানে নিচ্ছি যে ঠিক আছে। তাহলে আপনার প্রথমে আপনি তাদেরকে এ ধরনের কিছু বলে নেবেন? না 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 না, আমি এদের এই যে এদের ভলান্টিয়ার হলে আমি আমাদের স্টাফ তো এটা কেন বলবো? আমাদের স্টাফ মানে ভলান্টিয়ার মানে এখন জলমিত্র না, জলমিত্র এরা। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় যারা নিজেদের জায়গা দিয়েছে একটা চাকরির আশায় অনেক আমার মনে হয় না, মনের কিছু আসে যায় না, এটা গভর্নমেন্টের যেটা আমরা লিস্ট পাঠা দিচ্ছে এতজনই আছে, কে কে ডোনেট করছে মাঠে এটাও জানি আমরা নাকি।
এটা আচ্ছা, অনেকের অভিযোগ করছেন, আমি খোলাখুলি আপনার সাথে, অনেক অভিযোগ করছেন লিস্ট তৈরি করতে অনেকে টাকা পয়সা ডিমান্ড করছে। কি জানি এটা আমাদের অফিসে এগুলো কোনো জিনিস কিছু নাই। না, এইসব চলে না। মানে এই অভিযোগগুলো আপনার আর যেগুলো আমি সিলেক্ট করছি এর মধ্যে এটা প্রত্যেক ক্যাশও কনসার্নে আমি জিজ্ঞাসা করে যে তোমরা ঠিক করো, তোমার স্কিম কারে দিলে চলবে। কারণ মানুষ দেওয়া মানে কি একটা স্কিম চলতে প্রত্যেক সিলেক্ট করছি আমার আছে যে দেখিয়া কাজ করে আমার এখানে কাজ অনেকদিন ধরে আমি বলছি যতটুকু मणिपुरी नर्तनाश्रम के कार्यकर्ताओं द्वारा मणिपुरी नृत्य का एक कार्यशाला शिलचर के संगीत विद्यालय में 18, 19 व 20 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है। 18 अगस्त को उद्घाटनी कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर मणिपुरी कला संस्कृति से जुड़े विभिन्न छात्र छात्रा उत्साह के साथ भाग लेकर इस कार्यशाला को सफल बनाया। शाम 4 बजे आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर प्रशिक्षार्थियों में उत्साह की दौड़ देखने को मिली। मणिपुरी कला शैली की संस्कार रक्षा तथा इस क्षेत्र में अहम भूमिका निभाए जाने के उद्देश्य को सामने रख यह कार्यशाला आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यशाला में पद्मश्री दर्शना जावेरी मौजूद रहकर बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। छात्र छात्राओं के बीच उत्साह की माहौल है। मुंबई से आए पद्मश्री दर्शना जावेरी पिछले कई वर्षों से देश के विभिन्न क्षेत्रों में मणिपुरी कला संस्कृति के विकास में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि आने वाले 21 अगस्त को शिलचर के संगीत विद्यालय में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विनीता दी এটা আবার পড়ো ক্লিয়ার হইছে না चलो এখন একদম বেসিক থেকে শুরু করব। দেখো আমাদের কোর্সে প্রথম শরীরের যা বেসিক একদম বেসিক এক্সারসাইজ আমি দুটো এক্সারসাইজ করাবো যা খুব ইম্পর্টেন্ট মণিপুরিতে। আমি বলেছি না টর্সো, এটা মণিপুরিতে খুব ইম্পর্টেন্ট। টর্সো মানে উপরেরটা, বডি কমরের উপরেরটা যা বডি আছে ওকে টর্সো বলে, মানে বাংলাতে কি বলে টর্সো। তো বডি মুভমেন্টস কে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এটা এক্সারসাইজ আছে। এটা হরিজন্টাল করো। হরিজন্টাল মানে রাইট লেফট, রাইট লেফট, রাইট লেফট, রাইট লেফট। अच्छा ना मणिपुरी से नाभि, नाभि यहाँ पे निवल बड्डाचारी चारी माताली मम्मी अनुदी এখানে সানন্দা আছে। তো ওদের সঙ্গে
শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের সঙ্গে আমার খুব ক্লোজ অ্যাসোসিয়েশন ছিল, এখনো আছে। আর আমি সত্যি আজকে খুব আনন্দ হচ্ছে যে আজকে মণিপুরি নর্তন আশ্রম under Manipuri Nartan Ashram's auspices. We are meeting today, and I have come today because of Vandana Ji and her daughter Vinita. So Vinita, our student, our chhatri, ও যখন বলেছে আমাকে যে আমি শিলচরে এখানে থাকবো আর আমি আমার খুব ইচ্ছা আমি মণিপুরি নর্তন আশ্রম আরম্ভ করবো, তা আমি ইমিডিয়েটলি বলেছি বিনিতা, হ্যাঁ আমি বলেছি না না তুমি করো, আমি নিশ্চয়ই আসবো, নিশ্চয়ই যাবো। আজকে এই দিন এসেছে, খুব আনন্দ হচ্ছে আমার সত্যি যে আমি পেরেছি আজকে আসতে। বম্বে থেকে আমি 5টা সালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, এখানে 3টের সময় ওর বাড়িতে ঢুকেছি। সারা অত ঘন্টা লেগেছে, অত দূর জানো, মুম্বাই কত দূর, আদার এন্ড অফ ইন্ডিয়া, ওয়েস্ট কোস্ট, এটা স্টেশন। So, pain, that is the modern age. Anyway, আমি খুব খুশি যে তোমরা এই মণিপুরি নৃত্য শিখতে চাইছো আর ভালোবাসো মণিপুরি নৃত্যকে। আর আমি সত্যি বিনিতা যা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে এটা শুরু করে কর্মশালা করবে, তো I really appreciate her and because कटिहार जिले के पाइकान दिगर खास जीपी के आंचलिक पंचायत सदस्य गौतम वैष्णव के प्रोफाइल हैक कर कालाइन थाने में एफआईआर दर्ज किया बजरंग दल ने। सूत्र के अनुसार इस क्षेत्र में बजरंग दल की ओर से कुछ कुरुचिपूर्ण मंतव्य किए जाने पर आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का मांग रखा गया है। सूत्र के अनुसार यह एफआईआर आवासीय क्षेत्र के संस्थान कार्यकर्ता तथा उनके परिवार सदस्यों की ओर से दिया गया है। पाइकान दिगर खास जीपी के आंचलिक पंचायत सदस्य गौतम वैष्णव उनके प्रोफाइल हक किए जाने के मुद्दे को लेकर एफआईआर दर्ज किए हैं और पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई किए जाने का मांग रखा गया है। नमस्कार, আমি গৌতম বৈষ্ণব পাইকান দিগর জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য। গত 16 তারিখ রাত্রে আমার ফেসবুক আইডি থেকে একটি বিতর্কিত পোস্ট হয়েছিল। সেই পোস্ট আমাদের বজরং দলের নিয়ে বিতর্কিত পোস্টটা ছিল। তখন আমাকে একজন ফোন করে বললো আমি ওই মোবাইলটা দিয়ে, তখন আমার মোবাইলটা টোটাল হ্যাং করেছিল। তখন আমি 16 তারিখ রাত্রে এসেছিলাম, 17 তারিখ এসে আমি কালাইন একটা থানাতে আমি একটা এফআইআর করেছি, আমি প্রেস মিটও করেছি। আজকে 18 তারিখ সকালবেলা পশ্চিম জেলা সভাপতি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আমার স্যার মাননীয় পরেশ পাল মহাশয় এবং বজরং দলের অভিষেক দাস আমার ছোটো ভাই, ওনাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। আমি চাই এই যে ঘটনাটা ঘটেছে আমার মোবাইল থেকে, আমি সঠিকটা জানতে চাই, এর জন্য আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছিলাম। আর সঠিকটা জানার জন্য আমি আমার স্যারের কাছে এবং আমার ভাইয়ের কাছে সহযোগিতা কামনা করি। নমস্কার, আমার নাম অভিষেক দাস, পশ্চিম কাছাড় জেলা বজরং দলের জেলা সংযোজক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গত 16 তারিখ যে আমাদের একটি ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটি পোস্ট হয়েছিল, আমাদের বজরং দল নিয়ে একটি কুমন্তব্য করেছিলেন আমাদের উনার অ্যাকাউন্ট থেকে, গৌতম বৈষ্ণব নামের উনার অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট এসেছে এবং ওই পোস্টটা সম্বন্ধে আমরা গত 17 তারিখ কালাইন থানাতে আমরা বিকালবেলা এফআইআর করেছি। এফআইআর করার পর আজ সকালে, আজ 18 তারিখ, উনি গৌতম বৈষ্ণব আমাদের সঙ্গে উনি এসে এই ব্যাপার সম্বন্ধে উনি আমাদের সঙ্গে উল্লেখ করলেন। আমি ছিলাম, আমাদের বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি পরেশচন্দ্র পাল ছিলেন স্যার, এবং আমরা সকল দায়িত্ববান কার্যকর্তারা ছিলাম। তো উনি এইটাই বলেছেন যে কেসটা না উঠানোর জন্য।
এবং কেসটা তো আমরাও উঠাবো না। সঠিক যে যে দোষী আছে উনাকে এবং উনাদের যে গ্রুপ আছে উনাদেরকে আমরা এই আমাদের যে প্রশাসন আছে প্রশাসনের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওই গ্রুপটাকে বার করার জন্য এবং সঠিক তদন্ত করার জন্য। এবং আমরা ওই যেটা পোস্ট যেটা হয়েছে সংগঠনের সমস্ত জেলার কার্যকর্তা এবং পুরো প্রান্তের কার্যকর্তারা অনেক মর্মাহত। এবং উনি যে আছেন গৌতম বৈষ্ণব দাদা, উনি আমাদেরকে সর্বত্রভাবে বলেছেন যে ওনাকে নিয়ে সহযোগিতা করার জন্য। উনিও চাচ্ছেন যে ওইটার সঠিক তদন্ত হোক। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। जन स्वास्थ्य कार्यक्रम विभाग के अस्थायी कर्मचारियों ने विभिन्न दफा मांगों को लेकर सिलचर के पीएचई डिवीजन 1 के कार्यालय का किया घेराव। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मेघादास को दिया गया स्वागत। गर्मी जिले के पथारखंड इलाके में मैना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक के ऊपर एसिड हमला किए जाने के मुद्दे को सामने रख आयोजित हुआ विक्षोभ जुलूस दिया गया मुख्यमंत्री को स्मारक। धोलाई विधानसभा क्षेत्र के पालनघाट क्षेत्र के अमराघाट इलाके में 20 लाख रुपए की लागत से अटल सांस्कृतिक भवन का किया गया शिलान्यास। जल्द से जल्द संपन्न होगी निर्माण कार्य। उदाहरण विधानसभा केंद्र के मधुरा नदी तटवर्ती क्षेत्र से रेत उठाए जाने पर हजपुर इलाके के यातायात के राजमार्ग हो रहा है विलीन। चुप्पी साधे बैठे हैं वन विभाग, लोग झेल रहे हैं परेशान। उदाहरण विधानसभा केंद्र के गोसाईपुर पहले खंड जल सरबराह प्रकोष्ठ संस्कार तथा निर्माण कार्य में लाखों रुपए का अनुमोदन के बाद भी नहीं हो रहा है संस्कार कार्य। हाथों के लोगों द्वारा चलाई जा रही है गैर जिम्मेदार कार्य। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।